Last classত আমি এটো পঢ়িছিলো interlinkages between economy and environment. Production আৰু consumption দুটাই আমি ইয়াত sector লৈছিলো আৰু sector আছে government sector আছে productionৰ পৰা consumptionলৈ goods and service হৈ যায় আৰু consumptionৰ পৰা productionলৈ factors of production আৰু কিছুমান productive commodity produce commodity আকৌ productionতে use হয় আৰু কিছুমান consumption related commodity again consumptionতে use হয় but to produce commodities we need energy and materials which comes from environment. When we produce, not only produce goods and services but also produces waste things, which is E2 here. And waste things also comes from, we also release waste things from when we consume. Again, we enjoy amenities or some opportunities we enjoy provided by environment, which is again overlapped with the E1 and E2. The amenity here is E3, the Venn diagram, and which is again consumption. And waste things goes to the E4, global life support services. Clear the matter? So next slide. ওলাইছেনে স্লাইডটো ওলাইছে এক কোৱেশ্চন বুলি এই যে আমি ইন্টাৰলিংকেজত পালো that there is interlinkages and economy and environment. There is a question arise. The question is whether the interlinkages portrayed are governed by any systematic physical processes or natural laws. এই যে ইন্টাৰলিংকছটো আছে ইন্টাৰলিংকছটো আচলতে কিবা তোমাৰ শৃংখলাবদ্ধ কিবা ভৌতিক তেনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়া আছে নেকি নাইবা কিবা প্ৰাকৃতিক নিয়ম বা কিছুমান নীতি আছে নেকি এইটো এটা প্ৰশ্ন There are two important physical laws related to this question. So scientists have discovered that there are two physical laws that whether it is whether the interlink what kind of interlinkages are there, how these interlinkages happens. So there are two important physical laws related to this question. That means the two laws will answer this question. This is also known as first two laws of thermodynamics. তাপৰ গতিৰ প্ৰথম দুটা তত্ত্ব বুলি কয় এই তত্ত্ব দুটাক এইটো দিস ইজ একচুয়ালি physics related theory. So environment, you have to remember that environmental economics or environment is a multi-dimensional subject. গতিকে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ সাবজেক্টৰ কথাবিলাকো আহিব so different kind of subjects different subjectors of a subject will come here when we discuss environment or when we discuss or when we study environmental economics. Sometimes the education related things will come, sometimes economy related, or sometimes political science related theories will come when we discuss or when we study environmental economics. So here the physics related to theories we have to discuss here. আমি ইয়াত physics related হলিও physicsৰ details কথাবোৰ খুব technical কথা বুলি আমি ইয়াত যাব নালাগে আমি just we have to understand what is this, what are these two laws, or what this say. So we have to assume an assumption here. The assumption is strictly in a strictly closed system. Closed system means here where there is no external inputs, there is no external forces. External means here outside the atmosphere. There are forces that may affect on the atmosphere or the environment of the earth.
This is the closed system. One meaning of the closed system. Of course, the sun, the সূৰ্যৰ তো পোহৰটো আহে সেইটো বেলেগ এটা কথা কিন্তু closed system বুলি কোৱাতে external inputs নাই বুলি আমি environment বুলি whatever we have defined the meaning of environment বুলি কওঁতে আমি যি কৈছো তাত there is no effect of external inputs or external forces in the environment. We have assumed. More clearly, closed system also indicates or we understand a closed system is one which does not exchange matter or energy with its environment. মানে এটা মেটাৰে এটা পদাৰ্থই আন এটা পদাৰ্থৰ লগত এক্সচেঞ্জ নকৰে আমি when we purchase something we pay rupee or we pay money and the seller gives us the particular commodity whatever we want to purchase. So this is exchange system, but here we assume that in environment the matters that means the things whatever available in the environment does not exchange নকৰে. Again also the energy বিলাকেও exchange নকৰে with its environmental লগত আদান প্ৰদান নকৰে মানে কিবা এটা দিলো কিবা এটা দিব তেনেকুৱা ধৰণৰ আদান প্ৰদান নকৰে বুজি পাইছেনে মেটাৰ্স বিলাকে আমি এইটো assumption টো কিমান realistic হয় how realistic the assumption is we will understand when we discuss the first law of thermodynamics. First two laws ore দুটা ভাগ আছে. We have the scientists divided the first two laws into two categories. The first one is the material balance approach. This is known as first two law of thermodynamics. মানে thermodynamics or বহুত তত্ত্ব আছে তাৰে প্ৰথম দুটাৰে আমি প্ৰথমটো the first one we are going to discuss here which is also known as material balance model or material balance theory of thermodynamics. ঠিক আছে the first two law of thermodynamics state that matter মানে পদাৰ্থ like energy can neither be created nor be destroyed. The matters and energy does not created or cannot be created also cannot be destroyed. I think you have already found in your high school or in ME school syllabus বিলাক science syllabus you have already studied. I think শক্তি বিলাকৰ কোনো সৃষ্টি ধ্বংসও নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা পাইছিলা চাগে তোমাৰ মনত আছেনে পাবতো লাগে আমি যেহেতু পাইছিলো সেইবোৰ বস্তু চেঞ্জ নহয় সাধাৰণতে কিন্তু সেইটো ফিজিক্স যে হয় এইটো পদাৰ্থ বিজ্ঞান যে হয় সেই বস্তুটো হয়তো গম পোৱা নাছিলা বা আমিও পোৱা নাছিলো গম পাইছিলানে এই তত্ত্বটো নে নাইয়ে পোৱা কোনেও Can you hear me? শুনিছানে কোনো ৰেসপন্স নাই যে কোনো ৰেসপন্স নাই যে মইতো একো দেখা নাই মই অকল ইয়াত হেৰিটোহে দেখি আছো তোমালোকক দেখা নাই তোমালোক এক্টিভ হৈ আছে নে নাই নে মই দেখা নাই মই ইয়াত মই স্ক্ৰিনখনত এই পাৱাৰ পইণ্টটোহে দেখি আছো so this implies that one can convert matter into energy, convert one form of energy into another form of energy and convert energy into matter. মানে ইটোৰ পৰা হেতুলৈ হেতু কনভাৰ্ট হে ৰূপান্তৰিত হে কৰিব পাৰি ইটোৰ পৰা হেতুলৈ it cannot be created and cannot be destroyed. One can just convert matters into energy পদাৰ্থ এটাৰ পৰা শক্তিলৈ নিব পাৰে আৰু এটা শক্তিক আন এটা শক্তিলৈ নিব পাৰে আৰু এটা এনাৰ্জিক আন এটা মেটাৰলৈ বা এটা শক্তিক আন এটা পদাৰ্থলৈ নিব পাৰে ধ্বংস নহয় এনেও তুমি চোৱা পৃথিৱীখননো ক'তনো পৃথিৱীৰ বস্তুবিলাক তোমাৰ ধ্বংস হৈছে ধ্বংস নাই হোৱা নহয় ইটোৰ পৰা সিটোলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে আমি পাহাৰ কাটি ঘৰ বনাই আছো ৰাস্তা বনাই আছো পৃথিৱীৰ বস্তুখিনি ভৰখিনি একেই আছে মোটামুটি এইটো if we apply this theory এইটো থিওৰি যদি আমি এপ্লাই কৰো হয় না নহয় কথাটো ইটোৰ পৰা সিটোলৈ গৈহে আছে
কিন্তু কথাটো তেনেকুৱা নহয় যাওঁতে কিবা লজ এটা হয় সেইটো আমি অলপ পিছত the second law to আমি পাম law of entropy হেতুত পাম সো এটো ক্লিয়াৰ নে এই তত্ত্বটো মেইন কথাখিনি এইখিনি এইটো ইয়াত বাকি তুমি ইন্টারলিংকেজেস দেখাওতে আমি আগৰ স্লাইডটো তুমি ইউ হ্যাভ টু শো the earlier slide when you discuss the material balance approach again মানে when you going যেতিয়া তুমি লিখিবা material balance approach to you have to discuss the interlinkages between environment and economy হেতুৰ পৰা তুমি আৰম্ভ কৰিব লাগিব দেই আৰু তাৰ পৰা এই বস্তুটো আহিছে continuing the material balance approach ওলাইছে না স্লাইডখন the material balance approach implication of the law বুলি so what this implies what is the implication what are the implications of this law this material balance approach the first implication is that as more matter is extracted by the production process more waste is generated which must eventually be returned to the environment since the matter energy content of the extracted material cannot be destroyed implication to গম পালানে তাৰমানে আমি যিমানেই তোমাৰ মেটাৰ বা পদাৰ্থ যিমানেই আমি এক্সট্ৰাক্ট কৰিম যিমানেই আমি আহৰণ কৰিম যিমানেই আমি ব্যৱহাৰ কৰিম সিমানেই তাৰমানে আমি ওয়েস্ট আমি অবশিষ্ট জাবৰ জোথৰ ওয়েস্ট মানে কওঁতে মানে যিখিনি দৰকাৰ নাই আৰু কাম নাই আৰু তেনেকুৱা বস্তুখিনি আমি সিমানেই প্ৰডিউচ কৰিম এটো সেইকাৰণে ইকনমিক্সৰ লগত কিমান ৰিলেশ্যন আছে গম পাইছানে কথাটো so as we extract or as we use more and more resources from the earth we also release more and more waste or residuals and which may adversely affect on the well-being of the people or human being not only human being adversely affects on the all the living creatures of the earth সকলোৰে ওপৰত বেয়াকে প্ৰভাৱ পেলাব এইটো আমি যেহেতু যেহেতু এইটো ওয়েস্ট আকাৰে হেতু ৰিলিজ কনভাৰ্ট হ'ব আমি যে অলপ আগতে কৈছিলো মেটাৰ বা এনাৰ্জি বিলাক আমি ধ্বংস কৰিব নোৱাৰো এইটো থাকি যায় কিন্তু ৰূপান্তৰিত হয় ৰূপান্তৰ হোৱাৰ কাৰণে এইটো বেছি তোমাৰ ডেঞ্জাৰাস হৈছে যদি ৰূপান্তৰিত নহয় টোটালি ডিলিট হৈ গ'লেহেঁতেন এক্সটিং হৈ গ'লেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে প্ৰব্লেম নাছিলে এনভাইৰনমেন্টেল ইকনমিক্স বা এনভাইৰনমেন্টটো আমি এনভাইৰনমেন্টেল সায়েন্স অধ্যয়ন নকৰিলেও হ'লেহেঁতেন হয়নে নহয় কথাটো কিন্তু আমি when produces something we produces goods and services also we release or we produces residuals or waste and which comes from energy আৰু যিমানে আমি এনাৰ্জি তেনেকে ব্যৱহাৰ কৰিম সিমানে তেনেকে waste things ওলাই থাকিব আৰু this will go to the life support services of the earth global life support services লৈ গুচি যাব the second implication is that the first law places limits on the degree on which resources can be substituted for each other in production substitute আমি কৰিব পাৰো production তোমাৰ হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিয়ে আছিলে অকল ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কাৰণে পাৱাৰৰ কাৰণে এতিয়াতো তোমাৰ সোলাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি ইউজ কৰো সো সাবস্টিটিউট আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো সাবস্টিটিউট বুজি পাইছ না বিকল্প এনেকুৱা নহয় যে আমাক এনাৰ্জিটো নালাগিবই ফৰ ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট ফৰ ইকনমিক গ্ৰোথ উই নিড এনাৰ্জি সো দেয়াৰ ইজ এ লিমিট অফ সাবস্টিটিউশন অলসো বুজি পাইছা কথাটো সাবস্টিটিউশনৰ যদি if there would not be any limitation or there would not be any limits of substitutions then it will not create any environmental problem so hydroelectricity আমি ইউজ কৰিব নালাগিলে হেতেন যদি আমি সৌৰ শক্তিকে মানে perfect substitute বুলি যদি আমি if we can use the perfect substitute of hydroelectricity বুজি পাইছা কথাটো কিন্তু আমি নোৱাৰো we need মানে perfect substitutability is not possible there is a limit the degree of substitutability between inputs derived from the environment man-made capital and human capital is the very important parameter in the limit of growth মানে এই যে লিমিটৰ কথাটো কলো এটো man-made capital আৰু ন্যাচাৰাল ক্যাপিটাল হ'ব পাৰে হিউম্যান ক্যাপিটালে মানে হিউম্যানে মানুহে বনায় এনেকুৱা সাবস্টিটিউট বিলাক শক্তি বিলাক
প্ৰাকৃতিক শক্তিয়ে যেতিয়া কাম নকৰা হয় তেতিয়া মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবোৰ ভাবি থাকে এতিয়া দ্য পেট্ৰলছ অৰ দ্য ফসিল ফুয়েলছ দ্য ফুয়েলছ আৰ গোয়িং টু এক্সটিংক্ট নোহোৱা হৈ যাবলৈ গৈছে দ্যাটছ ৱাই দ্য পিপল আৰ ট্ৰাইং টু দ্য সাইন্টিস্ট আৰ ট্ৰাইং টু discover some other things other cars or other vehicles or other যিটো আমি যিবিলাক আমি প্ৰসেছত ব্যৱহাৰ কৰোঁ প্ৰডাকশ্যন প্ৰসেছত বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্ৰসেছত বেলেগ ধৰণৰ কথা আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে কিন্তু পাৰফেক্ট সাবষ্টিটিউট ইজ ইম্পসিবল again so the main point here is the red color sentence the first law places that there is a definite upper limit on this substitutability as already I have said there is a upper limit above that you cannot substitute the energy or commodities so tamane miyat ki kobo hoise we have to reduce or we have to minimize the resource use in the production process or consumption process বুঝা কথাটো যিমান পাৰে সিমান আমি তাৰমানে কম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে যেহেতু কাৰোৱে বা কাৰো কোনো এটা বস্তুৱে perfect substitutability complete substitutability we cannot do it perfectly বুঝি পাইছা this is the two implications these are the two implications of the theory next come to the second law of thermodynamics মানে first two law re second law it is also known as law of entropy this is not included in your syllabus but we have to study it when it will amar ব্যবহার hobo in future that means in the next units of this syllabus sometimes we have to use this law আমি first law কি পালো the energy or materials cannot created cannot be destroyed এটো মনত ৰাখিলে হল আৰু implication কেটা মনত ৰাখিলে হল second law টো কি কৈছে in the closed system again we have assumed the same assumption the use of matters or energy possess a one way flow from low entropy resources to high entropy resources or from order to disorder এবাৰ বুজাইছানে এই কথাটো এই যে এনাৰ্জি বিলাক আমি ইউজ কৰো এইবিলাক কি হয় ওয়ে ফ্লো হয় ওয়ান ওয়ে ফ্লো তাৰমানে টু নহয় তাৰমানে আর গুছি গ'ল আকৌ ৰিটাৰ্ণ হ'ল তেনেকুৱা নহয় বুজি পাইছা কথাটো তুমি when you cut a tree and when you use the branches of trees as firewood after using the tree or after using the branches of that particular tree as firewood again by using any technology you cannot again convert into or you cannot convert the ashes মানে ছাই বিলাক and the smokes ধোঁৱা বিলাক তুমি আৰু তোমাৰ কি এই ছাই বিলাক লগাই তুমি you cannot again make it as a tree বুজি পাইছা খুব ইন্টারেস্টিং এটো গছ এডাল কাটি তুমি খৰি বনালা ডাল বিলাক কাটি খৰি বনাই জ্বলালে কি হ'ব তুমি you have earn energy you have used as energy হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলা ভাত বনালা ধৰি ললো একে সময়তে তুমি স্মক প্ৰডিউস কৰিলা আৰু ছাই প্ৰডিউস কৰিলা কিন্তু সেই ছাইখিনি এনাৰ্জিখিনি আৰু স্মক এই তিনটা বস্তুক লগাই তুমি আকৌ অৰিজিনাল লেভেললৈ গছডাললৈকে আকৌ তুমি আনিব নোৱাৰা পাৰিবা নেকি মানে দিস ইজ দা এনাৰ্জি কনভাৰ্ট হৈছে বাট এটো মানে আকৌ অৰিজিনাল লেভেললৈ আনিব নোৱাৰি this is very interesting it becomes from order to this to tar মানে তোমাৰ ভালৰ পৰা বেয়ালৈ যাব পাৰে বেয়ালৈ হ'ব পাৰে ৰূপান্তৰিত হ'ব পাৰে আৰু সেই বেয়াৰ পৰা আকৌ ভাললৈ মানে অৰিজিনাল লেভেললৈ গুছি নাহে বা ঠাণ্ডাৰ পৰা আকৌ গৰম হৈ যাব পাৰে গৰমৰ পৰা আকৌ ঠাণ্ডালৈ গুছি নাহে বস্তুটো এটো এনাৰ্জিটো মানে কুলাৰটো হটাৰ বুলি কওঁতে বস্তুটো এটো বুজাইছে তুমি পানী গৰম কৰিলে আকৌ ঠাণ্ডা হয় এটো কথা কোৱা নাই তুমি পানী গৰম কৰোতে ভাব হৈ যে গুছি গ'ল বা তোমাৰ আকৌ কিবা কিবি শক্তি হল সেই লগাই তুমি আকৌ এবাৰ অৰিজিনাল লেভেললৈ আনিব নোৱাৰা best example is that the branches of trees that I have given here বুজি পাইছ না as an energy sir entropy resources অকল মানে খৰিকে বুজাব না আৰু বেলেগ কিবা আৰু এক্সাম্পল স্যার না বেলেগ কিবাটো হ'ব তুমি যে ৰাস্তা বনাবলৈ হিলটো লৈ আনিলা ডাঙৰ হিল ভাঙি
হয় নাই তুমিতো আৰু সি তাক আকৌ ৰাস্তা বনালা আকৌ বহুত দিন ইউজ কৰাৰ পিছত খুলি মেলি তুমি আকৌ সেই ডাঙৰ শিলটো বনাব পাৰিবা নেকি নোৱাৰা নহয় আকৌ এইটো নেচাৰেলি হৈ নাযায়তো বুজি পাইছা এইটো ফিজিকেল লহে আমি পঢ়ি আছো এইটো বুজি পাইছা নে পাইছো ছাৰ আকৌ কেতিয়াবা থাকি যায় কিছুমান বস্তু থাকি যায় সেইটো ৰিইউজ কৰিব পাৰো এইবোৰ আমি পিছত পঢ়িম আকৌ আৰু কিছুমান বস্তু আমি ৰিচাইকেল কৰিব পাৰো বাট ইউ কেন নট অৰিজিনেল লেভেললৈ তুমি নোৱাৰা বুজি পাইছা নে অৰিজিনেলি যেনেকুৱা আছিল তুমি সেইটো কৰিব নোৱাৰা আকৌ তুমি মানুহক কাজিয়া কৰিলেও মানুহজনৰ লগত মানুহৰ লগত কাজিয়া কৰিলেও কাজিয়াটো তোমাৰ সলভ হৈ যাব পাৰে কিন্তু তোমাক অৰিজিনেলি প্ৰথমতে যেনেকুৱা ভাবিছিল তেনেকুৱা নহয় পৰিৱৰ্তন হয় নে নহয় সেইকাৰণে কাজিয়া নকৰাকৈ থকাটোৱে ভাল তেনেকুৱা মানে কথাবোৰ বুজি পাইছা কথা অৰিজিনেল লেভেললৈ নাহে তোমাক যেতিয়া কোনোবাই ধৰা খুব বেয়াকে অত্যাচাৰ কৰে তোমাৰ বান্ধৱীয়ে খুব বেয়াকে ক'লে বান্ধৱীৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি বাৰু ঘূৰি আহে এইটো আমি ফিজিকেল ল পৰা নাই এইটো হিউমেন ল পঢ়ি আছো ইমচনেল কিছুমান কথা পঢ়ি আছো এতিয়া মই কৈ আছো কথাটো তেনেকুৱা নহয় মানুহ পৰিৱৰ্তন হয় তুমি আগৰ দৰে এইটো কথা মই কৈ আছো কিন্তু নেচাৰেল কথাবোৰ তেনেকুৱা মানে অৰিজিনেল লেভেললৈ গুচি নাহে সেইটো এইবিলাক মানে বেয়াৰ পৰা ভালৰ পৰা বেয়ালৈ গুচি যায় বস্তুটো আৰু যিমান পাৰে সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট লটো আমি মন কৰিব লাগে যিমান পাৰে সিমান কমকৈ ৰিচোৰ্চ ইউজ কৰিব লাগে বিকজ আমি অৰিজিনেল লেভেললৈ আনিব নোৱাৰো ওৱান ৱে ডাইৰেকশ্যন গাড়ী এখন কৰবালৈ গুচি গ'ল আকৌ এবাৰ সেইটো ৰাস্তাতে ঘূৰি আহিব পাৰে কিন্তু ইনাৰ্জি এটা ইউজ কৰাৰ পিছত আকৌ অৰিজিনেল লেভেললৈ গুচি নাহে সেই কথাটো ক'ব বিচৰা হৈছে ইয়াত ল অফ ইনট্ৰপি বুজি পাইছা মানে কিছুমান বস্তু একেবাৰে গুচিটো ডেষ্ট্ৰয়টো নহয় বেলেগ এটা বস্তুলৈ ৰূপান্তৰিত হয় কনভাৰ্ট হয় সেইটো আৰু তুমি ঘূৰাই নোপোৱা সেইটোৱে কথাটো নেচাৰেল বস্তুবোৰ তেনেকুৱাই চাইণ্টিষ্ট বিলাকে তেনেকৈ এইটো ডিছকভাৰ কৰিছে খুব মেথমেটিকেল তোমাৰ লেবৰেটৰীত তেনেকে প্ৰেক্টিকেল তোমাৰ এক্সপেৰিমেন্ট কৰি এইবোৰ কথা উলিয়াইছে তেওঁলোকে আৰু এইটো দিছ ইজ পিয়ৰলি চাইন্স পিয়ৰ চাইন্স ফিজিক্সটো পিয়ৰ চাইন্স হয় পিয়ৰ চাইন্স পঢ়ি আছো আমি এইটো আমি ইকনমিক্সৰ নিচিনা চেমি চাইন্স বস্তু ইয়াত পঢ়ি থকা নাই এইখিনি বুজি পাইছা নে চ' এই বস্তুখিনি টোটেলি চাইন্স কামিং টু দা নেক্সট শ্লাইড তেনেকে ফাৰ্ষ্ট ল' বা মেটেৰিয়েল বেলেঞ্চ এপ্ৰ'চটো যেনেকুৱা ইমপ্লিকেশ্যন আছিল ইয়াৰো ইমপ্লিকেশ্যন আছে implication of the second law of thermodynamics the first is the energy cannot be recycled in such a way that we get back all the capacity of the original energy source to do useful work since the act of using the original low entropy resource will result in some of its energy being lost as heat এইটো মই অলপ ক'লোৱে তোমালোকক যে এনাৰ্জি বস্তুটো আমি অৰিজিনেল লেভেললৈ আনিব নোৱাৰো সেকেণ্ড লটোৰ ইমপ্লিকেশ্যন এইটোৱে অৰিজিনেল লেভেললৈ আনিব নোৱাৰো বিকজ কিছুমান এনাৰ্জি আমি দ্বাৰা বা কিছুমান তাত থকা কিছুমান আমি এটমছ বিলাক কিছুমান আমি হেৰুৱাই পেলাও সেইটো হেৰুৱা মানে কি এইটো বেলেগ এটা বস্তুলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ যায় সেইটো আৰু তুমি আনিব নোৱাৰা second point is second implication is that the has an important implication for the recycling of matter since production and consumption of matter can lead to its dissipation মানে বিলুপ্তি and scarce matters or energy must be used up to recycle it ৰিচাইকেল কথাটোক আমি ইম্পৰ্টেণ্ট দিব লাগিব বুলি কথাটো কৈছে ইয়াত বিকজ কিছুমান বস্তু আমি একেবাৰে মানে মানে ডিচিপেশ্যন বুলি কৈছে ইয়াত বিলুপ্ত শব্দটো ডিচিপেশ্যন যদিও ইউজ কৰিছো একেবাৰে নোহোৱা হৈ নাযায় বস্তুটো এইটো আমি অৰিজিনেল লেভেললৈ যিহেতু আনিব নোৱাৰো সেইকাৰণে যিমান পাৰি বস্তুবিলাক ৰিচাইকেল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে সেই কথাটো ক'ব বিচৰা হৈছিল যে ৰিচাইকেলৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া উচিত তাৰমানে আৰু কোনোবাই জইন কৰিছে পিছত জইন কৰাবিলাক তোমালোক যদিও ইয়াত এটেণ্ড কৰিব পাৰিছা কিন্তু ৰেকৰ্ডিঙত তোমালোকে নাহিবা বুজি পাইছা না সেকেন্ড ইমপ্লিকেশনটো মানে ৰিচাইকেলৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে আচলতে ইম্পৰ্টেণ্ট উই হেভ টু গিভ ইন দ্য ৰিচাইক্লিং অফ মেটাৰ্ছ বিকজ প্ৰডাকশ্যন কনজাম্পশ্যন প্ৰচেছত কিছুমান বস্তু যিহেতু লষ্ট হৈ যায় বেলেগ এটালৈ ৰূপান্তৰিত হৈ আকৌ ঘূৰি নাহে গতিকে যিমান পাৰে সিমান ৰিচাইকেল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে এইবোৰ আমি ৰেচিডুৱেলছ যেতিয়া আমি পঢ়িম
resource and residuals, particularly in the part of residuals, we will again discuss regarding recycle process or what is recycle. এই কথাটো আমি আকৌ পাম. Coming to the next slide, that is also next topic of this syllabus, environment and development. Environment development এই ডায়াগ্ৰামটোতে কমপ্লিট নহয় কথাখিনি, মই কিছু কথা I am trying to say that environment and development is here we mean the economic development or GDP growth. GDP growth কথাটোকে আমি ইয়াত development বুলি কৈছো, যদিও growth আৰু development প্ৰথম পেপাৰখনতে আমি তথাপি ইয়াত ইউজ কৰিছো ডেভেলপমেন্ট মিন্স হিয়াৰ দা জিডিপি গ্ৰোথটোকে আমি ডেভেলপমেন্ট বুলি কৈছো. সো people's wants are unlimited, we know humans wants are unlimited, resources are limited, and resources have alternative uses also. Alternative uses যদি আমি সম্পদবিলাক ব্যৱহাৰ নকৰো প্ৰাকৃতিকভাৱে সেইবিলাকৰ অল্টাৰনেটিভ ইউজ এনেই হৈ থাকে, কোনোবাই খাব, আমি নাখালেও কোনোবা খাব, কৰাৰ কাৰণে সেইটো দৰকাৰ হ'ব, কোনোবা জীৱ জন্তু গছ গছনি এইবিলাকৰ কাৰণে দৰকাৰ হৈ যাব. কিন্তু মানুহে তেওঁলোকৰ আৰামপ্ৰিয় মানুহবিলাক আৰামটো মেইনটেইন কৰি থাকিবৰ কাৰণে তোমাৰ ইনকাম বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰে, হয় নাই? আৰু তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ড people try to improve their standard of living, so that's why they need money. Money means they try to earn more and more incomes. When people earn more and more money without destroying or without using natural resources, it is impossible. So by using the natural resources, people can earn more and more money, and more money যিমানে হ'ব সিমানে তেওঁলোকৰ দায়ক জীৱনটো নাই আলাস কি বুলি কয় এইটো বিলাস বাঢ়িব মানুহৰ. আৰু মানুহ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে তুমি আৰামদায়ক ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিং, টু ফৰগেট এবাউট দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ লিভিং, পিপুল নিডছ ইনকাম ফৰ দেয়াৰ লাইভলিহুড অৰ টু মেইনটেইন টু লিভ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে মানুহক ইনকামটো লাগে, আৰু এই ইনকামটো আহিবৰ কাৰণে এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিবই লাগিব, ৰিচোৰ্চ আমি তাৰ পৰা এক্সট্ৰেক্ট কৰিবই লাগিব. So this is a very controversial and very কি বুলি কয় এইটো complicated issue, that how can we maintain environment and development. Development হ'বলৈ environment লাগিব, গতিকে আমি কেনেকৈ এইটো এটা সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট আমি এটা কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব পাৰিম. সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টটো তোমালোকৰ 4th ইউনিটটোত আছে, এইটো আমি পাম আকৌ এদিন. এই যেটো relationship environment and development, this can be discussed with the help of Simon Kuznets inverted U curve. Simon Kuznets inverted U curve বুলি কার্ভ এডাল ডেভেলপ কৰিছিলে. Basically he used this, or he discovered, or he developed this curve when he discussed the relationship between inequalities and GDP growth. Inequality মানে y axis of inequality he measured, and x axis of he measured GDP growth. There is a relationship, তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ দেখুৱাইছিলে. So প্ৰথমতে তেনেকুৱা কি কৈছিলে তেওঁ, প্ৰথমতে in the first stage there is a positive relationship between economic growth and inequality, মানে more economic development, more inequality, তেনেকুৱা ইউজ কৰিছিলে. And after a point there is inverse relationship, as more and more income increases, GDP increases of the country, inequality decreases. So that is known as inverted U curve, developed by Simon Kuznets during 1950-55 তেনেকুৱা সময়ত তেওঁ এইটো ডেভেলপ কৰিছিলে. So the same curve can be used in when we discuss the relationship between environment and development, or development and environment. So this curve is known as Kuznets environmental curve. বুজি পাইছা নে কথাটো? এই যেটো আমি ইউ ইনভার্টেড ইউ মানে অলটা ইউ ইংৰাজী আখৰ ইউ যে তেনেকে কাৰ্ভডাল ইয়াত দেখিছা, এই কাৰ্ভডাল সাইমন কুজনেট নামৰ মানুহ এজনে 1950-55 তেনেকুৱা সময়ত ডেভেলপ কৰিছিলে এই বস্তুটো. তাত তেওঁ অৰ্থনৈতিক অসমতা আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন এই দুটাৰ মাজত সম্পৰ্ক দেখুৱাবৰ কাৰণে
ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, এই ৰেখাডাল ডেভেলপ কৰিছিলে। বুজি পাইছা কথাটো? আৰু সেই একেডাল ৰেখাকে আমি ইয়াত এনভাইৰনমেণ্টেল ডিগ্ৰেডেশ্যন আৰু ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট বা GDP গ্ৰোথৰ মাজত দেখুৱাব পাৰোঁ। বুজি পাইছা কথাটো? তাৰমানে এনভাইৰনমেণ্টেল ডেভেলপমেণ্ট, এনভাইৰনমেণ্টেল ইকনমিক্স এই গোটেই ইছ্যুটো তোমাৰ 1970 মানৰ পৰাহে ডেভেলপ হৈছেতো। 50 মানৰ পৰা 55 মানৰ পৰা অলপমান আহিছিল যদিও ইমান বেছি চিৰিয়াছকৈ আলোচনা হোৱা নাছিলে। 1992 মানৰ পৰা আৰু বেছি এইটো পিক লেভেলত হৈছিলে। এতিয়াতো বহুত পিক লেভেল এতিয়া কৰোণাৰ টাইমত। বুজি পাইছা? গতিকে সেইকাৰণে ৰেখাডাল এই কাৰ্ভডাল তোমাৰ ইকনমিক ইনইকুৱেলিটি আৰু ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ মাজত ৰিলেশ্যনশ্বিপ দেখুৱাবৰ কাৰণে তেওঁ ডেভেলপ কৰিছিলে, উলিয়াইছিলে। আৰু we can use the same, or the environmentalists now, the present environmentalists use the same curve to show the relationship between environment and development. What it says? So when there is no industrial development, so people use huge amount of natural resources for their environmental economic development. তাৰমানে যিমানে ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট হৈছিলে সিমানে নেচাৰেল ৰিচোৰ্চবিলাক বা এনভাইৰনমেণ্টটো ডিগ্ৰেডেশ্যন হৈছিলে। মানে বহুত বেছি গছ কাটিছিলে এটা সময়ত, নাই বহুত বেছি পশু চশু চিকাৰ কৰিছিলে। এতিয়াতো পশু চশুবিলাক মানুহে পোহে, তেতিয়াতো জংঘলত গৈহে আৰু, হয় নাই? চ' প্ৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইকনমিজত মানে দেয়াৰ ইজ পজিটিভ ৰিলেশ্যনশ্বিপ in the pre-industrial economies. That means as economic growth increases, environmental degradation also increased. So there is positive relationship. বুজি পাইছানে? So industrial economicsত কি হৈছে, এইটো মিক্সাৰ হৈছে। মানে মিক্সাৰ হৈছে মিনছ পাৰ কেপিটা ইনকাম বা GDP পাৰ কেপিটা বাঢ়িছে, এনভাইৰনমেণ্টেল ডিগ্ৰেডেশ্যন বাঢ়িছে, আৰু এটা সময়ত এনভাইৰনমেণ্টেল ডিগ্ৰেডেশ্যন কমিছে যদিও বা GDP বাঢ়িছে। তেনেকুৱা দুটা কম্বিনেশ্যনছ আছে। বুজি পাইছা? ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইকনমিক্সৰ কিন্তু পোষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্টত কি হৈছে, ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট or per capita GDP increases but environmental degradation decreases. So তেনেকে environmentalists বিলাকে present environmentalists discuss this relationship between environment and development. বুজি পাইছানে পইণ্টটো? কন্ট্ৰভাৰ্চি আছে কথাবোৰত, মানে কিছু ডিফেক্ট আছে, একদম পাৰফেক্ট এনেকুৱা নহয় ইকনমিটো। এইটো আইডিয়েল এটা চিটুৱেশ্যন। দিছ ইজ এন আইডিয়েল চিটুৱেশ্যন that post industrial economic there is inverse relationship between economic growth and environmental degradation. বুজি পাইছেনে? এইটো ডায়াগ্ৰামটো বুজি পাইছেনে তোমালোকে? you can draw the diagram if you have notebooks যদি আছে। I'll share this slide later on after completion of this first unitটোত মই এটাই শ্লাইড বনাইছো, এটাই ফল্ডাৰ বনাইছো। গতিকে after completion of this first unit I'll share in the Google Classroom. So এতিয়া তোমালোকে বুজি পাইছা নাই? এইটো কোৱা। পাইছো স্যাৰ। পাইছো। আৰু এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট বুলি তোমালোকে গুগলত মাৰি দিলেও এইটো পাই যাবা। আৰু ইউটিউবত তেনেকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ কোনো ডিছকাছ কৰা নাই, এনেকৈ মানে তেনেকৈ নাই কৰা। এতিয়াহে লাহে লাহে এইবোৰ কৰিবলৈ ধৰিছে। আমি এনভাইৰনমেণ্টেল ইকনমিষ্টবিলাকে এইবোৰ আগেই পঢ়িব লগা হৈছে, আৰু এতিয়া লাহে লাহে বেলেগ ছাবজেক্টবিলাকৰ ছ'চিয়লজি বা এডুকেশ্যন তেওঁলোকে আজিকালি এইবোৰ পঢ়ে। আজিকালি কি হৈছে, এট প্ৰেজেণ্ট দ্য ছাবজেক্টছ আৰ বিকামিং ইউনিক, multidimensional, specific নহয় আৰু কথাবোৰ। So coming to the next slide, resource and residuals. So first we'll discuss what is resource. Resource means anything which can contribute to economic activity. In one sentence, simply we can say that resource means anything. It may anything which can contribute economic activity. Economic অৰ্থনৈতিক কাম কাজত ব্যৱহাৰ কৰা যিকোনো বস্তুৱে তোমাৰ ৰিচোৰ্চ হ'ব পাৰে। ৰিচোৰ্চ মানে নট অনলি দা তোমাৰ কি মিনাৰেল ৰিচোৰ্চ, নট অনলি দা ট্ৰিজ, নট অনলি দা ফিছ অৰ ৱাটাৰ, এইবিলাক অকল ছানলাইট অকল সেইবোৰেই নহয়। এনিথিং যিকোনো হ'ব পাৰে which can contribute to economic activity. What it includes? ইয়াত ইনক্লুড কি কৰা হৈছে, ডেফিনেশ্যনটোত কি ইনক্লুড কৰা হৈছে? It includes natural resources, including both those located in land and those
in or under C human resources, including labor of various skills and qualifications and capital goods or man-made means of production. Both bostu numbers of things, numbers of items we have included in the definition of resource, natural resources. Yet natural resources, again, the resources which are available on land, which are available under or in sea, সাগৰত থকা হ'ব পাৰে. Again, also the human resources. Human resources means প্ৰতিজন মানুহে এডুকেটেড, শিক্ষা দীক্ষা থকা পগলা মানুহৰ বাহিৰে চবেই হিউমেন ৰিচোৰ্চ, বুজি পাইছা? আৰু শিশুবিলাক, পোৱালীবিলাক তোমাৰ পটেনচিয়েল হিউমেন ৰিচোৰ্চ হয়। কিছুমান হিউমেন ৰিচোৰ্চ একেবাৰে নহয়, মানুহ মাত্ৰে হিউমেন ৰিচোৰ্চ তেনেকে নহয় দেই, বুজিবা তোমালোকে কথাটো। So the people who have skills, who have qualifications, they are human capital. They are using their skills or not using their qualifications or skills in economic activities, that is another matter. মানে not used non-used human resource হ'ব এইবিলাক। এই হিউমেন ৰিচোৰ্চৰ কথাটো আমি ইয়াত ইমান বেছি ডিছকাছ নকৰিম। যি হওক, ৰিচোৰ্চ বুলি কওঁতে মানুহকো মানৱ সম্পদ বুলি কোৱা হয়। হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট বুলি পেপাৰে আছে, পিছত তোমালোকে বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকে অফাৰ কৰে হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট। আমি নিজেও পঢ়িছিলোঁ বাৰু PG কোৰ্চত হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট পেপাৰ এখন। এণ্ড কেপিটেল গুডছ মানে মূলধনী সামগ্ৰীবিলাক, আৰু এই কেপিটেল গুডছবিলাক তোমাৰ মেড কেপিটেল হ'ব পাৰে, নেচাৰেল কেপিটেল হ'ব পাৰে। এগেইন এনি মেড মিনছ অফ প্ৰডাকশ্যন। ইয়াত আমি মানুহে সৃষ্টি কৰা যিকোনো মানুহে সজা যিকোনো ৰিচোৰ্চবিলাক, তোমাৰ কি প্ৰডাকশ্যনৰ মিনছবিলাক, মাধ্যমবিলাককে আমি ইয়াত ৰিচোৰ্চ বুলি ক'ব পাৰোঁ। An available supply of something. Again, the resource can also be defined as an available supply of something that is valued because it can be used for a particular purpose, usually human being. এনেধৰণেও মানে ডিফিনিশ্যনছ, ৰিচোৰ্চৰ ডিফিনিশ্যনছটো এনেকৈও দিব পাৰে যে কিবা এটা বস্তুৰ যোগান, যিটো বস্তুৰ মূল্য আছে আৰু যিটো বস্তুৱে এটা বিশেষ উদ্দেশ্যত, হয় নহয়, বিশেষ উদ্দেশ্যত মানুহৰ ইউজুৱেলি মানুহৰ মানে বিশেষকৈ মানুহৰ কামত আহে, মানুহৰ কল্যাণ সাধন কৰে, তেনেকুৱা বস্তুবোৰকো আমি ৰিচোৰ্চ বুলি ক'ব পাৰোঁ। তাৰমানে ইয়াত ৰিচোৰ্চৰ ডিফিনেশ্যনটো আমি দুই ধৰণে দিলোঁ। এনিথিং হুইচ কেন কণ্ট্ৰিবিউট টু ইকনমিক এক্টিভিটি, এইটো এটা কথা। আৰু যিকোনো বস্তুৰ যোগান হ'ব পাৰে, যিটো বস্তুৰ মূল্য আছে, মূল্যটো কি হ'ব? মূল্যটো হ'ল মানুহৰ কল্যাণৰ কাৰণে তোমাৰ নিৰ্দিষ্ট এটা উদ্দেশ্য পূৰণ কৰিব পাৰে, তেনেকুৱা বস্তুবোৰকো তেনেকেও আমি ৰিচোৰ্চৰ ডিফিনেশ্যনটো দিব পাৰোঁ। Next slide. Types of resources. The resources can be broadly divided into two categories: natural resources and human resources. So human resources, I have already said, or I have already discussed, it is labor of various skills and qualifications. Labor বুলি কওঁতে ইয়াত শ্ৰমিক বুলি কওঁতে ইয়াত অকল সেই যে দা লৈ কুঠাৰ লৈ কোৰ লৈ কাম কৰিবলৈ আহে তেনেকুৱাটো বুজোৱা নাই। ময়ো এজন শ্ৰমিক, তুমিও এগৰাকী শ্ৰমিক, হয় নাই? আৰু অকল পইচাৰ কাৰণে কাম কৰিছে কাৰণেহে যে শ্ৰমিক, তেনেকুৱা নহয়। যিসকলৰ স্কিলছ আছে, কোৱালিফিকেশ্যনছ আছে, যোগ্যতা আছে আৰু কৌশল আছে, তেওঁলোকক আমি ইয়াত হিউমেন ৰিচোৰ্চ বুলি কৈছোঁ। যিবিলাকৰ নাই, তেনেকুৱা কোনো কৌশলেই নাই, এনেই বহি বহি খাইছে, শুইছে, কিবা চাঙৰ তলত সোমাইছে, দুলিৰ তলত সোমাইছে, হয় নাই, ভাতটো খাইছে, পেচাব পায়খানা কৰিবলৈ ওলাইছে, তেনেকুৱা মানুহবোৰ হিউমেন ৰিচোৰ্চ নহয়, সেইবিলাক বজা হয়, হয় নহয়? চ' তেনেকুৱা হ'বলৈ চেষ্টা নকৰিবা। হৈ যায় মানুহ তেনেকুৱা। মানুহে যদি তোমাক ইগন'ৰ কৰে, এইবিলাক প্ৰেক্টিকেল কথা দেই, তুমি ওচৰে পাজৰে দেখিবাই। মানুহে পাগল কেনেকৈ হয়, মানুহে ইগন'ৰ কৰে কাৰণে, খুব গুৰুত্ব নিদিয়ে কাৰণে তেনেকুৱা হৈ যায়। চ' সেইবিলাক হিউমেন ৰিচোৰ্চ নহয়, সেইবোৰ ৰিচোৰ্চ ধ্বংসহে কৰে, সেইবোৰ বেলেগ হিউমেন ৰিচোৰ্চবিলাকক। চ' তেনেকুৱা হৈ যায় কেতিয়াবা, থাকে দুই এটা। পজিশ্যন ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন নিচিনা, এখন গাঁৱত এটা বা দুটা থাকিব, এটা বৃহৎ অঞ্চলত 5টা 6টা থাকিব।
সো ভিখাৰীবিলাক তোমাক হিউমেন ৰিচোৰ্চ বুলি ক'ব নোৱাৰা তুমি এইবিলাক কোনো স্কিলছ নাই অকল ভিক্ষা কৰিব পৰা স্কিলটো আছে বুজি পাইছা সো নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ আমি উইল নট ডিছকাছ দ্য হিউমেন ৰিচোৰ্চেছ এগেইন হিয়াৰ দ্য হিউমেন ৰিচোৰ্চটো আমি ইয়াতে ক্লজ কৰি দিলোঁ এইটো কেতিয়াবা এনে আহি যাব পাৰে ৰেফাৰেঞ্চত ইন ৰেফাৰেঞ্চেছ চামটাইমছ ইট মে কাম ইন আৱাৰ লেটাৰ ইউনিটছবিলাকত নেক্সট ইউনিটবিলাকত কিন্তু ইন ডিটেইলছ হিউমেন ৰিচোৰ্চ কি বস্তু হিউমেন ৰিচোৰ্চ কেনেকৈ ইউটিলাইজ কৰিব পাৰি কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি হিউমেন ৰিচোৰ্চ কেনেকৈ প্লেনিং কৰিব পাৰি বহুত বস্তু আছে এইবিলাক উইল নট ডিছকাছ হিয়াৰ অৰ দিছ ইজ নট related to our syllabus or related to our this paper in this paper so natural resources can be again divided into two categories non renewable or exhaustible বুলি কয় natural resources and renewable natural resources নৱীকৰণ কৰিব নোৱাৰা আৰু নৱীকৰণ কৰিব পৰা এনেকুৱা ধৰণে দুই ভাগত আমি ভাগ কৰিব পাৰো নেচাৰেল ৰিসোৰ্স বিলাকক প্ৰাকৃতিক সম্পদ বিলাকক বুজি পাইছে না প্ৰাকৃতিক মানে সম্পদক দুই ধৰণত ভাগ কৰা হৈছে প্ৰাকৃতিক সম্পদ আৰু মানৱ সম্পদ মানে মানুহৰ শ্ৰমিক যিবিলাকৰ যোগ্যতা আছে আৰু কৌশল আছে আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদ বিলাকক আমি দুই ধৰণে ভাগ কৰিছো নৱীকৰণ কৰিব নোৱাৰা প্ৰাকৃতিক সম্পদ আৰু নৱীকৰণ কৰিব পৰা প্ৰাকৃতিক সম্পদ ৰিনিউৱেবল বুলি কৈছে ৰিনিউৱেবল মানে নৱীকৰণ কৰিব পাৰি একেবাৰে এক্সটিংক্ট হৈ নগলে এটা থ্ৰেশহোল্ড লেভেললৈ এটা লেভেললৈ বস্তুটো ৰিডিউস হৈ গৈ থাকিলে আকৌ ৰিজেনাৰেট কৰিব পাৰি যিনক there are the differences some differences between non renewable resources and renewable resources the first is the resources non renewable the resources which cannot be renewed once they are completely consumed once you consume a resource completely consumed you cannot renew it or you cannot regenerate again renewable resources the resources which can be used again and again bare bare ব্যবহার কৰিব পাৰি তেনেকুৱাবোৰ আমি renewable resource বুলি কওঁ second point non renewable resources have a lower rate of decomposition breakdown যেটো that then হ'ব লাগিছিল there is a typing mistake here these non renewable resources have a lower rate of decomposition than their rate of consumption যিমান কনজিউম কৰাৰ হাৰ মানে ভোগ কৰাৰ হাৰতকৈ আৰু সেইবোৰ মানে নতুনকৈ গঠন হোৱা যেটো ব্ৰেকডাউন হোৱা সেই তাতকৈ বহুত বেছি ৰেটটো লোৱাৰ হয় ডিকম্পোজ যেটো ডিকম্পোজ বুজি পাইছে নহয় ডিকম্পোজ হোৱা মানে ৰিসোৰ্সটো ক্ৰিয়েট হোৱা বুজাইছে তোমাৰ পেট্ৰল সৃষ্টি হওঁতে কিমান বছৰ লাগিছে বুজি পাইছা কথাটো লগে লগে ইমান সোনকালে হেতু জেনাৰেট নহয় মানে ডিকম্পোজ নহয় ইউজ কৰিব পৰা নহয় মানে তোমাৰ ৰিসোৰ্সটো ক্ৰিয়েট নহয় হেতু বুজাইছে হেতু but renewable resources have a higher rate of decomposition than their rate of consumption renewable resource বিলাক তেনেকুৱা নহয় যিমান হাৰত আমি কনজাম্পশন কৰো তাতকে বেছি হাৰত ইবিলাক ডিকম্পোজ হৈ গৈ থাকে আমি এটো মানে আকৌ হ'ব পাৰে আমি এক্সাম্পল দিব পাৰো গছ-গছনি বিলাক পুখুৰীৰ মাছ হয় না পুখুৰীৰ মাছটো আমি যিমান খাওঁ আমি যদি আকৌ পোৱালি যোগাবলৈ দি থাকো সুবিধাটো দি থাকো তেতিয়া হলে আকৌ হৈয়ে থাকিব জংঘলটো তেনেকুৱা কথা তুমি 10 বছৰ মান জংঘলৰ এডালো গাছ নাকাটিলে হেতু আকৌ আগৰ দৰে জংঘল হৈ যাব বুজি পাইছা কথাটো সো এই ৰিসোৰ্স বিলাক তেনেকুৱাকে অৰিজিনাল একদম যেনেকুৱা আছিল তেনেকুৱা নহব পাৰে কিন্তু তোমাৰ সৃষ্টি হয় আকৌ এবাৰ ৰিনিউৱেবল ৰিসোৰ্স বিলাক তেনেকুৱা non renewable resources are fixed in quantity এইবিলাক fixed এইবিলাক এই গোটেই কথাবোৰ I just want to say here that these are borrowed from ভট্টাচাৰ্যৰ বুকৰ পৰা লোৱা হৈছে ভট্টাচাৰ্যৰ নম্বৰ এইখন যে আমি এনভাইৰনমেন্টাল ইকোনমিক্স ইণ্ডিয়ান পাৰ্সপেক্টিভ যে কৈছিলো তাত আছে এই বস্তুবোৰ renewable resources the stocks of renewable resources can be increased through regeneration মানে নৱীকৰণ কৰিব পৰা সম্পদ বিলাকৰ ষ্টকটো মানে মজুতটো বঢ়াব পাৰি এইবিলাক আকৌ পুনৰ জেনাৰেট হ'বলৈ পুনৰ সৃষ্টি হ'বলৈ দি examples of non renewable resources includes minerals নাই মিনাৰেলছ মানে কি খনিজ সম্পদ বিলাক ক'ব পাৰো আমি আৰু the man made products কিছুমান মানুহে বনোৱা কিছুমান বস্তু আমি তেনেকুৱা থাকিব পাৰে কিছুমান বস্তু যিবিলাক আকৌ তোমাৰ ৰিজেনাৰেট কৰিব নোৱাৰি হয় নাই কিছুমান বস্তু তুমি বনাই মিলি আকৌ একে ধৰণে বনাব নোৱাৰা আৰু মিনাৰেল বিলাকটো জানাই তোমালোকে পেট্ৰল ডিজেল
কেৰোচিন এইবিলাক এবাৰ ইউজ কৰাৰ পিছত আকৌ তেনেকৈ বনাব নোৱাৰা, সেইটো বেলেগ বেলেগ এটা শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ যায়, ধোঁৱা হৈ যায়, ছাই হৈ যায়, কিবা হৈ যায়, হয় নাই? আৰু কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলাই সেইবোৰ আমি পিছত পাম। The example of renewable resources include sunlight, বতাহ যিটো ৱাটাৰ, এইবিলাক উইণ্ড, নাই নাই, বতাহ আৰু সূৰ্যৰ পোহৰ, পানী, এইবিলাক আৰু ইন চাম চেন্স ফৰেষ্ট, ফিচাৰিজ, এইবিলাকো আমি দিব পাৰোঁ এক্সাম্পল হিচাপে, নন ৰিনিউৱেবল ৰিচোৰ্চ হিচাপে। টান নহয় কথাবোৰ। So again, the non-renewable resources can be classified into 3 categories. Non-renewable, নৱীকৰণ কৰিব নোৱাৰা সম্পদবিলাকক আমি 3 ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথমটোক আমি কাৰেণ্ট ৰিচোৰ্চেছ বুলি ভাগ কৰিছে। এইখিনি বস্তুও তোমালোকৰ ভট্টাচাৰ্যৰ কিতাপখনত আছে। The current resources are defined as non-resources that can be profitably extracted at current prices. যিবিলাক বৰ্তমান মূল্যত যিবিলাক সম্পদ আহৰণ কৰি থকা হৈছে বা যিবিলাক আমি জানো, তেনেকুৱা সম্পদবিলাকক কাৰেণ্ট ৰিচোৰ্চ মানে বৰ্তমানৰ সম্পদ বুলি কৈছে। এইবিলাকক নন ৰিচোৰ্চেছ মানে জনা ৰিচোৰ্চ, এইবিলাক জানো আমি, এইবিলাক যে এইবিলাক আমি ইউজেই কৰি আছো, আৰু এইবিলাক তোমাৰ কি হিচাপত কাৰেণ্ট প্ৰাইচত, দামত। Therefore, the magnitude can be expressed as a number. ইয়াক নাম্বাৰত প্ৰকাশ কৰা হয়। ইয়াক বোলে 2 লিটাৰ পেট্ৰল, হয় নাই, বা 3 টুকুৰা গছ, বা 4 বিঘা মাটি, বুজি পাইছে কথাটো? চ' দিছ ইজ কাৰেণ্ট ৰিচোৰ্চেছ। 5টা গৰু, 3খন গাড়ী, হয় নাই, এইবিলাক আমি তেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ। The second category is potential resources. সম্ভাৱনা, তোমাৰ সম্ভাব্য, exact word, Assamese word will be সম্ভাব্য সম্পদ, potential resources. What are these? The resources that the amounts depend on the prices people are willing to pay for those resources. The higher the price, the larger the amount of reserves potentially available. সেইবিলাক সম্পদক আমি সম্ভাব্য সম্পদ বুলি কৈছোঁ। তোমাৰ নৱীকৰণ কৰিব নোৱাৰা সম্পদ, যিবিলাক দামটো ভৱিষ্যতে কেনেকুৱা হ'ব, যদি দামটো মানে বৰ্তমানতো হ'ব পাৰে, যিমানে দাম বাঢ়ে সিমানে সেই ৰিচোৰ্চটোৰ এভেইলেবিলিটিটো বেছি হৈ যাব পাৰে, মানে বেছিকৈ এক্সট্ৰাক্ট কৰিব পাৰে। এক্সট্ৰাক্ট কৰাহে কথা, নন ৰিনিউৱেবলহে পঢ়ি আছোঁ দেই আমি। ইয়াত এটা ফিক্স ৰিচোৰ্চ এটা পঢ়ি আছোঁ, যিমানে দাম বাঢ়িব ধৰা সিমানে সেইবোৰ বেছিকৈ এক্সট্ৰেক্ট কৰিব। বুজি পাইছা কথাটো? পটেঞ্চিয়েলি এভেইলেবল, বেছিকৈ আছে বুলি ধৰি লোৱা হয় আৰু, যে আছে এনেকৈ, যিমানে দাম বাঢ়িব সিমান দামটো বাঢ়িলেহে আমি উলিয়াম, হয় নাই? এইটো তোমাৰ আমি এক্সাম্পল হিচাপে উই কেন ইউজ that America is not extracting the mineral resources available under the earth. গ্ৰাউণ্ডত থকা যিবিলাক প্ৰাকৃতিক সম্পদ আমেৰিকাই এতিয়ালৈকে ব্যৱহাৰ কৰাই নাই। তেওঁলোকে আকৌ দাম যেতিয়া বাঢ়িব তেতিয়াহে উলিয়াম বুলি তেনেকৈ ভাবি আছে, হয় নাই? আৰৱ দেশত ইমেৰিটাছ কি ইউনাইটেড আৰবত যিটো চলি আছে তেল, বা ইৰাণ ইৰাকত, সেইবিলাককে তেওঁলোকে ইউজ কৰি আছে এতিয়ালৈকে। বুজি পাইছা কথাটো? যেতিয়াই as the price increases, the amount of resource that can be economically recovered also increases. ৰঙা লাইনটো যিটো চোৱা, the red line, the red sentences here, that as the prices increases, the amount of a resource that can be economically recovered also increases. That means as prices increases, the amount of extraction will increase. বুজি পাইছা কথাটো? এইবিলাক potential resources. So potential reserves can be defined as a function rather than a number. ইয়াক নাম্বাৰ হিচাপে আমি প্ৰকাশ কৰিব নকৰোঁ সাধাৰণতে। The environmental economists do not express potential resources as function of number. They express as function of potential resources as function of price as a function হিচাপে, প্ৰাইচৰ ফাংচন হিচাপে। বুজি পাইছে? তাৰমানে potential resources function of prices of that particular resource. যেনেকৈ demand for a commodity is function of a prices of the particular commodity, তেনেকুৱা ইয়াত the potential resourceটোৰ যিটো ৰিজাৰ্ভ, that is the function of the prices. বুজি পাইছা কথাটো? নাম্বাৰ হিচাপত নহয়। প্ৰথমতো কাৰেণ্ট ৰিচোৰ্চটো নাম্বাৰ। নেক্সট শ্লাইড। ৰিচোৰ্চ ইনডমেণ্ট।
নাম্বাৰ থাৰ্ড মানে সম্পদৰ যেটো প্ৰাচুৰ্য it represents the upper limit of the availability of terrestrial resources এটা ভূখণ্ডত থকা সম্পদবিলাকৰ আপাৰ লিমিটটো সৰ্বোচ্চ যেটো সীমা সেই সীমাটোক বুজায় এইটো ৰিসোৰ্স ইনডমেন্ট বস্তুটো ৰিসোৰ্স ইনডমেন্ট নামৰ ক্লাসিফিকেশনটোৱে since the size of the resource endowment does not depend on the price it is a geographical concept rather than an economic concept this is an geographical concept বুজি পাইছে না এটা নিৰ্দিষ্ট এলেকাত ম্যাক্সিমাম কিমান সম্পদ আছে this is resource endowment বুজি পাইছা মানে নন ৰিনিউৱেবল ৰিসোৰ্স কিমান থাকিব পাৰে এটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াত নৰ্থ ইষ্টত বা ডিগবৈ এলেকাত or আসামত in Assam how much non-renewable resources are available this is the resource endowment so it does not depend on prices it is totally a geographical concept rather than economic concept বুজি পাইছে না ক্লাসিফিকেশন বিলাক কারেন্ট রিসোর্সেস মানে এভেইলেবল হৈ আছে আমি নন ৰিসোৰ্সেস আমি জানো এইখিনি চলি আছে এইটো নাম্বাৰ হিচাপত প্ৰকাশ কৰে পটেনশিয়াল ৰিসোৰ্স মানে কি তোমাৰ যিমানে দামটো বাঢ়িব সিমানে ৰিসোৰ্স এক্সট্ৰাকশনটো তোমাৰ ৰিসোৰ্স ৰিকভাৰটো বাঢ়ি গৈ থাকিব এইটো আৰু ৰিসোৰ্স এন্ডমেন্ট মানে কি এটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াত পাৰ্টিকুলাৰ টেৰিটৰিয়েল or geographical এৰিয়াত the availability or upper limit maximum how much resources are available so this is the resource endowment or these are the classifications of non-renewable resources so renewable resource to just small amount কৈ দিছো renewable resources exact some economists or some environmental economists want to say that there is no exact boundary that these are the renewable resources these are non-renewable resources তেনেকুৱা নাই বুলি ক'ব খোজে say for example তোমাৰ নন ৰিনিউৱেবল ৰিসোৰ্স আমি ফৰেষ্ট ক'ব পাৰো ফিচাৰিজ কিছুমান বস্তু একেবাৰে নোহোৱাই হৈ যায় হয় নাই কিবা দৌ চৰাই বুলি আৰু ডেইলি তোমাৰ দুই এটা তোমাৰ species all the species are resources maybe we do not know but there may be some economic contribution of each and every species so some species are totally gone totally extinct হৈ গল so তেনেকুৱা হলেতো এটো ৰিনিউৱেবল ৰিসোৰ্স হলেও সেইবিলাক তোমাৰ নন ৰিনিউৱেবল নিচিনা হৈ গল বুজি পাই আছে না মই কি কৈ আছো কথাটো ৰিনিউৱেবল ৰিসোৰ্স আৰু নন ৰিনিউৱেবল ৰিসোৰ্সৰ মাজত তেনেকুৱা ডিফাৰেন্স নাই বুলি এক্সাক্ট ডিফাৰেন্স নাই বুলি কিছুমান অৰ্থনীতিবিদে বা পৰিৱেশ অৰ্থনীতিবিদে ক'ব খোজে তোমাৰ জংগল এখনত বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনি থাকিব পাৰে numbers of tree species may be available in a particular forest but some species may totally extinct once some people or when people totally destroy the forest na tarpisot when we give time to regenerate the forest again you will not get the same number of the species in that particular area na pabo para tumi so that means that particular renewable resource may be totally extinct or in that sense we can say that it is extinct or it is exhaustible বুলি ক'ব পাৰো আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ আমি স্পিচিছটো বুজি পাইছে না মই কি কৈছো জংগল এখনত বিভিন্ন গছ গছনি প্ৰজাতি থাকিব পাৰে এই প্ৰজাতি থকা অৱস্থাতে ইকোনমিক পাৰপাসৰ কাৰণে আমি সেই জংগলখন বা আমি বনাঞ্চলটো ধ্বংস কৰি পেলালো এবাৰ তাৰ পিছত আমাৰ মূৰত খেলালে যে জংগলখন পুৰা ধ্বংস কৰি পেলালে কি হয় আমাৰ দেখোন বহুত লছ হয় আমি 10 বছৰ মান 12 বছৰ মান বাদ চালো জংগলখন সৃষ্টি হ'বলৈ দিলো মানে পুনৰ গঠন হ'বলৈ দিওতে কি হ'ল কিছুমান স্পিচিছ কিছুমান প্ৰজাতিৰ গছ কিছুমান প্ৰজাতিৰ জীৱ-জন্তু তুমি তাত নপোৱা একেবাৰে হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে গোটেই পৃথিৱীত সেই মানে নিৰ্দিষ্ট বনাঞ্চলখনতেহে এনেকুৱা কিছুমান গছ গছনি আছিল যিবিলাক একেবাৰে নোহোৱা হৈ গ'ল বুজি পাইছে নে সো তেনেকুৱা অৰ্থত আমি ক'ব পাৰো সেই মানে বনাঞ্চলো কি হ'ব পাৰে বনাঞ্চল এখনো কি হ'ব পাৰে তোমাৰ নন ৰিনিউৱেবল ৰিসোৰ্সেস বা নৱীকৰণ কৰিব নোৱাৰা ৰিসোৰ্স হৈ যাব পাৰে আমি যেটো লোৱাৰ লিমিট অর থ্ৰেশহোল্ড লেভেল এটা থাকে সেই থ্ৰেশহোল্ড লেভেলটোক যদি টোটালি আমি ধ্বংস কৰি দিও বুজি পাইছা কথাটো কিন্তু তেনেকুৱা নহয় আমি ক'ব মানে তেনেকুৱাকে আমি এক্স্যাক্টলি গোটেই বস্তুবিলাক মানে ৰিসোৰ্স বিলাকো আমি ক'ব নোৱাৰো যে বৰ্ডাৰ লাইন নাই বুলি আমি অলৰেডি পালো চাৰিটা ডিফাৰেন্স এই চাৰিটা ডিফাৰেন্সে ইনাফ একচুয়ালি ডিফাৰেন্স আছে
কন্ট্ৰভাৰ্চিটোহে মই ইয়াত কৈ আছো দেই কোনোবা ক'ব খোজে যে ডিফাৰেন্স নাই বুলি সেই কথাটোহে মই কৈছিলো কিন্তু ডিফাৰেন্স আছে যিহেতু আমি কিছুমান বস্তু চাম নন ৰিনিউৱেবল ৰিচোৰ্চেছ উই নেভাৰ গেট বেক এগেইন মানে ফৰেষ্ট এখন এটা মিনিমাম লিমিটলৈ ৰাখি দিলে আমি সেইটো এগেইন ৰিজেনেৰেট কৰিব পাৰোঁ মাছ কিছুমান প্ৰজাতি মিনিমাম ৰাখি দিলে তাৰ পৰা আৰু ৰিজেনেৰেট কৰিব পাৰোঁ নতুনকৈ ৰিবৰ্ণ হয় বুজি পাইছা কথাটো এইখিনি কথাই মই ক'লো এইখন শ্লাইডতো একে কথাই কেটচিং ফিছ অৰ কাটিং এ ট্ৰী ডাজ নট ৰিডিউচ দ্য পপুলেশ্যন অফ ফিছ অৰ ট্ৰী ইন এনি পিৰিয়ড একেবাৰে নোহোৱা হৈ নাযায় বাট আনলেছ দ্য পপুলেশ্যন হেজ অলৰেডি বিন ৰিডিউচ to the point of the critical threshold, natural growth will replenish loss of biomass due to the harvest with a relatively short period. Ako ahi jay. So although it is true that renewable resources can be exhausted, it need not be. Enekwa mane exhausted nohobo pare. Ami mane renewable resource bilak exhausted nohobo pare. Kintu non renewable bilak 100% exhausted hoi jay. Nohua hoi jay. নোহোৱা মানে কি একচুৱেলি ইনাৰ্জি তাত থকা বস্তুখিনিতো নোহোৱা হৈ নাযায় কিন্তু যিটো ফৰ্মত আছে সেই ফৰ্মৰ পৰা নোহোৱা হৈ যায় বুজিবা যে তোমালোকে এইটো ফাৰ্ষ্ট ল অফ থাৰ্মোডাইনামিক্সটো পদে পদে আমাক লাগিয়ে থাকিব একেবাৰে নোহোৱা হৈ নাযায় এইটো ফৰ্মটোহে নোহোৱা হয় যিটো ফৰ্মত আছিলে সেইটো ফৰ্মত নাথাকে চ' টুডে আমি ইয়াতে আই এম ট্ৰাইং টু ক্লোজ ইয়াৰ চ' নেক্সট ক্লাছ ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ উইল ডিছকাছ ৰিচিডুৱেলছ বস্তুটো কি মানে অৱশিষ্ট বস্তুটো কি সেইটো আমি পঢ়িম বুজি পাইছে না এইখিনিলৈকে ইয়াত দুখন কিতাপৰ পৰা ইউজ কৰা হ'ল বেছিকেলি ইমানলৈকে থাৰ্মোডাইনামিক্স খিনি পঢ়াওঁতে আমি হেনলি এক্সেট্ৰা তিনিজন লিখিছে কিতাপখন এনভাইৰনমেণ্টেল ইকনমিক্স থিওৰিটিজ এইখনত ইউজ কৰিছোঁ আৰু বাকীখিনি ৰিচোৰ্চৰ কথাখিনি হতাশত আছে ৰিচোৰ্চবোৰ তাত তোমালোকে পাবা এইটো প্ৰথমতে কিন্তু খুব লাইন বাই লাইন পঢ়িবা এনভাইৰনমেণ্টেল কমোডিটিবিলাক একচুৱেলি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইম্পৰ্টেণ্ট ইন দ্য চেন্স বেলেগ ধৰণৰ এইবিলাক বস্তু এনভাইৰনমেণ্ট বস্তু আমি এনভাইৰনমেণ্টেল ইকনমিক্স কি বস্তু আমি এতিয়ালৈকে পঢ়া নাই দেই তোমালোকে মন কৰিবা কথাটো আমি বেছিক কনচেপ্টখিনিহে পঢ়ি আছোঁ ৰিচোৰ্চহে পঢ়ি আছোঁ এতিয়া নেক্সট ক্লাছত উইল ডিছকাছ দ্য ৰিচিডুৱেলছ এণ্ড দেন এনভাইৰনমেণ্টেল ইকনমিক্স